Okay, first ഗൈസ്, partners അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കല്ലേ? നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ Fatima, തന്നെ. Sharika, അത് okay? കഴിഞ്ഞിട്ട് Or നമ്മൾ you want നേഹ to switch? എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ Okay, സ്റ്റാർട്ട് fine. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് Mahi, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Afzal, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് Hafiz, നടക്കുന്നുള്ളത്. Asim, അവൾ ഓരോരുത്തരോടും Saurabh, എന്തൊക്കെ Fawad, സെൽഫ് ഇൻട്രോ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറയാൻ Randanum, പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, Hashim അവൾ ഭയങ്കര ആണെങ്കിലോ? ആക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. Okay, Hashimum Hari, Jasir, Faisal ka? Okay, correct pair. Okay. How are you? Okay. Ali, how are you? Yes, how about you? Then I will also say, yeah, I'm doing great. Thank you. Okay? Okay. Yesterday what we learned? So how many alphabets are there? Pair 4, pair 7, pair 8, pair 9, pair 10. Good. So focusing on the class, I can get it. Okay. I'll be calling one team here. Okay? അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പം മേ ബി ഇഫ് ഐ ചൂസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇവൻക്ക് ഇവൻ്റെ കുറിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ടി വരും. സോ പെരും ഡിസ്കഷനാണ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൊടുത്തേക്കാണ്. ഓരോരുത്തർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാം. വൈഷ്ണവ് കം. That he can talk about you. Okay. Vaishnav is going to introduce his friend. Okay. This is Arshal, and he coming from Idukki, and he graduated from Sri Narayana Guru Arts and Science College, and his family was four members, one mother, father, and younger brother. Can you hear? Fatima, can you hear? Yes, okay. And he was a singer, and that's. Okay. Now Arshal, can you? Yes. His name is Vaishnav, and he is coming from Malappuram. Show your gestures to him. Yes. He is coming from Malappuram, Vengara, and he studied at. He graduated at. He graduated at PPTM Arts and Science College. Okay. Okay, fine. Saurav will introduce first to Fawad and then we'll go with Fawad. Here, his name is Fuad Sanin. Use your gestures. His name is Fuad Sanin, and he is from Pattambi. And his family consists of a father, mother, and two younger sisters. Done his degree in BBA Okay. at Najat Arts and Science College. Okay. So he has his mother, father, two sisters, and a younger brother in his house. Okay. And he loves to watch football. Okay. Then talking about his quality, he's a good listener and he's also a good speaker. Okay. His favorite food is mandi also. His favorite food is mandi. Mandi. Okay. സംഭവം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുക, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് പറയാം. So many ഇത്ര objects are there സെക്കൻഡിൽ in front of you. പറഞ്ഞാൽ You can use ഔട്ടാവും, that. ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടാവും. Jasir. Niaz. ബൾബ് പറഞ്ഞില്ലേ? Okay. Hari. Jasir. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. Vaishnav. Alphabets. Is that clear? Do you have any doubts in that? Okay. Apart from this, have you heard about വോവൽസ്. who will say? Okay, Unis, come on. Say what is this? Good. Then what about the consonants? Other letters. Other letters. Other letters. Other letters. Yes, sit down. Good.
A-I-O-U. Touch yourself. Simon കുട്ടികൾ says നീക്കാൻ പറഞ്ഞ clap. പശു നീച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പാവം Simon says jump. അറിയില്ലല്ലോ. Simon says stretch yourself. പാവം അറിയാതെ കയറിയതാ ഒക്കെ ചെയ്യലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. Simon says laugh. Simon says laugh happily. Simon can't hear your voice. Simon can't hear your voice. Come on. Simon says sit. Simon says clap. Simon says clap. Simon says clap. Simon says clap. Simon says close your eyes. Simon says open your eyes. Simon says tie your hands. Simon says untie your hands. ഗൈസ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസ്തഫ ഇവിടെ വ്ളോഗ് എടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. You have to respect Neha. Okay, thank you. Yes, it's a good habit to say thank you. Even I should say thank you. Thank you for listening my class. മക്കളെ നേരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവള് 2 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആണ്, കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവളോട് പറയണത് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ജിമ്മാണ്. സൈക്കോളജിക്കലി ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു താത്താൻ്റെ ക്ലാസ്സാ. So guys, this is the day 2 of edX. Yes. Yes, guys. So what are you doing? We are printing some papers for giving children to notice or So what was our first session? nice. The first session was about storytelling, and it was beautiful storytelling. This is the BDM. This is the co-founder. ഒന്ന് പോയി തരുമോ? കുറെ നേരമായില്ല ഇവിടെ ക്യാമറയും പിടിച്ച് തൊള്ളേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. വ്ളോഗ് എടുക്കണേ, എൻ്റെ പോലെ പണിയില്ലാതെ എടുക്കല്ലേ. അതെ അതെ. സോ നമ്മൾ നേഹയുടെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ. തസ്രീഫിന്റെ അടുത്ത സർക്കിൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എഡെക്സ് ലൈഫ് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ, പിന്നെ എന്റെ ഫാമിലി, പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച കുട്ടികൾ, PG പഠിച്ച കുട്ടികൾ, എന്നെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാർ, അങ്ങനെ സർക്കിൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, IQ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നല്ല IQ ആണ് ഓനിക്ക് എന്ന് പറയണ പോലെ EQ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി കൊണ്ടുവന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് എന്നാണ് പറയാ. ഇത് അളക്കാനുള്ള സ്കെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ. നിങ്ങളൊരു വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് IQ-നെയും കാട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടിയാണ് EQ. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയണത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാത്തത്. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ടോക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ട്യൂസ്ഡേയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി ഉള്ള ടാസ്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉറക്കനെ. Today I feel satisfied. In the morning I do my to-do list like Steams and I want to appreciate Arshal because he's trying to speak in English. You understand? He's trying to speak in English, which is a great thing. And I really feel good because you're satisfied today. Sleep ready. Okay, sleep ready ആവത്തോണ്ട് അല്ലെ, സ്ലീപ്പ് റെഡി ആവാത്തതും ബോറിംഗും എന്താ കണക്ഷൻ? ലെറ്റ്സ് തിങ്ക്. ഒരു മട്ടിപ്പ്. ഓക്കെ, വൈ? ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈനിൽ Nowadays I can't get enough sleep. ഇനഫ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണു. ഇതിലിപ്പോ പരിചയപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എൻ്റെ ഒരു അശ്വിൻ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ AI ടൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അംബ്രാസ്ക ആയിട്ടുള്ള പരിചയത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ സോറി, സിനാലിന്റെ
ചാമ്പിയുടെ ഓൻ ചാമ്പി, ഓനക്കൊരു അവസരം കൊതിന് ചാമ്പി. സിനാനും ഞാനും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച സിനാൻ വഴിയാണ് ഞാൻ അംബ്രാസ്കറെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ. അപ്പൊ ശരി, നമ്മള് ലവ് വേണ്ടത് പല ബിസിനസ്സിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും പല നമ്മളെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈവൻ പ്രിന്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ലവബിൾ വെച്ചാൽ ചെയ്തത്. അഡ്മിൻ പാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കഫേകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് കഫേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, എക്സ്കാലി ഡ്രോ. ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദിസ് ഡെൽ ലാപ്ടോപ്പ്. എടാ നമുക്ക് ഓരോ ടീമൊന്നും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം, എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം. ഐഡിയ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ. അശ്വിന്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ന്യൂസ് അനാലിസിസ് ആണ്. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഓരോ ന്യൂസ് പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗൈസ് ടീമായില്ലേ? ഗൈസ് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക്. ഒരു മിനിമം ഒരു 3-4 പേര് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. യാസിറെ, അഫീസെ, എല്ലാവരും നോക്കിട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് ഈ 1 മണിക്കൂർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന. രാത്രിയൊക്കെ കുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്തോളി. അതെ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യല്ലേ സെറ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ് അവർ കാണിക്കാനായിട്ട് അത് ആ രീതിക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് DeepSeek AI ഇല്ലേ കൂട്ടുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലേ, അതാണ് ഇവര് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടില്ലേ. ഓക്കെ, DeepSeek R1 എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈന വികസിച്ച് എടുത്തൊരു AI മോഡലാണ്. ഇത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനേൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ന്യൂസും പിന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഹുവായും DeepSeek ന്യൂസ് അനാലിസിസ് ആണ് ടോപ്പിക്. അദാനിൻ്റെ ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ റൈസ് ആയതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അദാനി സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തില്ല? ഇപ്പോൾ അദാനിയുടെ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അത്രയും പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ അദാനി എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ചാർട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ 2400 2700 വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 200 രൂപയുടെ സ്പൈക്ക് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്പൈക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ അത്രയും ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടാണോ അത്രയും സ്പൈക്ക് വന്നത്, അതോ സ്പെക്കുലേഷൻ്റെ പുറത്ത് പല വോളിയത്തിൽ ട്രേഡ് നടന്നുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ വന്നത്? വോളിയത്തിൽ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനൊരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലയോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം? മാക്സിമം ഫോൺസ് ഒഴിവാക്കുക. നോട്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെറിയ കീവേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ ന്യൂസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈവനിങ് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. എല്ലാവരും എന്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ടീമായിട്ട് ഈ ഒരു 4 ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഡീറ്റെയിലിംഗ്, ഇമ്പാക്ട്, കൺക്ലൂഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം നാളത്തേക്ക് പ്രിപ്പയർ ആവുക. നാളെ ഇതേപോലെ തന്നെ റാൻഡായിട്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുക ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ എന്ത് വിളിച്ചവരുടെ കാര്യം നാളെ വിളിക്കുക, പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ന്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നോക്കുക, വായിക്കുക, പോരുക. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ സർ. മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ബ്രേക്ക് ആണ് കേട്ടോ. 3 to 4 മണി ബ്രേക്ക് ആണ്. 4 മണിക്ക് റിട്ടേൺ വായോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സീറ്റിങ്ങൊക്കെ മാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി തുടങ്ങാം. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അന്റെയിൽ എൻഡ് ചെയ്യണ പോലെ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു 3 സീറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കാട്ടുണ്ട് കുറച്ചോനെ. കണ്ടില്ലേ അഫ്സലിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻസ് നോക്കടാ. ടീയേഴ്സിന് കരഞ്ഞു. ശരി
കണ്ടിന്യൂഷൻ. എന്താ നടക്കുന്നേ? സ്റ്റോറി. സ്റ്റോറിയാ? സ്റ്റോറിയാണ്. എന്തൊക്കെയാ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? എഡക്സിനെ പറ്റി സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? സന്തോഷ കണ്ണീര് വന്നു ഫുവാദിന്റെ. ബാക്കി എന്താ? അല്ലാണ്ട് സന്തോഷക്കണ്ണീര് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഡേ 2ന്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനാണ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ബൈ അംബ്രാസ് സർ. സോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഡേ കഴിഞ്ഞു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ അടുത്ത പരിപാടി, അടുത്ത ഫൺഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാം.